ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰਹਿ ਨਿਵਾਜ, ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿਨ ਗਲਤਾ। ਤਿਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰਹਿ ਨਾਦ, ਹੋਇ ਨ ਪਿਆਵੈ ਓਈ ਸਾ। ਕੂੜੀ ਰਾਜ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰਹਿ ਆਹਾ। शर्म धर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रहया भरपूर। मथै टिक्का तेड़ धोती कखाई, हाथ छुरी जगत का साई। नील वस्त्र पहरे होवै परवान, मलेश तान ले पूजै पुराण। अपाखे आखा अपाखे आका पुट्ठा बकरा खाना, चौंके उपर किसै ना जाना। दे कै चौंका कड्डी कहार, उपर आए बैठे कूड़ेयार। मत पिटै वे मत पिटै, आने साडा फिटै। तन फिटै फेर करें, मन झूठे चुली परें। कहो नानक सच त्याइयै, सुच होवै तां सच पाइयै। कहो नानक सच त्याइयै, सुच होवे तां सच पाइयै। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦੀ 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। We have just listened to the part of the second ਸ਼ਲੋਕ which is connected to the 16th ਪੌੜੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਘੜਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। Right, we read Gurbani, we understand Gurbani, we listen to the vichar of Gurbani, and then try to develop an opinion which we can implement practically in the society we are living in today. ਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ, ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿਨ ਗਲ ਤਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਉਹ ਏਦਾਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। Right, the Brahman wears a ਜਨੇਊ, and by wearing that ਜਨੇਊ what does he say? He says I am religious। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ, ਉਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਜਾਰੀ says he wears a ਜਨੇਊ, but in reality what is he doing? He is feeding off the mentality of the people. Now Punjabi ch we say lut ke kha gaya, right? He takes their livelihood away from them. How does he take their livelihood away from them? He says that give me this, give me that, give me this, and I will bestow kirpa upon you guys. Manas khane kare nivaj, shuri vagayan, tin gal tag, tin ghar brahman pur hai naad, una piyawe uhi saad। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ says that the pujari is doing one thing but the people of the world are also asleep today, right? The pujaris, they do anything they want, they perpetuate any lies they want, and we are asleep. Holy, yeah, we are waking up, but for the last 200 years we have been dead asleep. Whatever the pujari does, whatever our babbe say is the truth। ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਹੈ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਵੇ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਧ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੁਜਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਜਾਰੀ ਵੱਲੋਂ। Right, the babbe can do whatever they want. The babbe can take someone's daughter into their kamra at night in the name of religion, and everything will be okay. Why? Because people have found comfortability being looted by these people, being looted by these thugs in the name of religion.
ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੈ ਨਾਦ ਉਨਾ ਪਿਆ ਵੈ ਉਹੀ ਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਭੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ says the whole structure is based on falsehood ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਝੂਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ Guru Pasha says not only does no one feel shame but no one practices righteousness whatever the pujari tells them is their dharma is their religion ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ wherever I see falsehood ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੂੜੀ ਕੂੜ ਦਿਸਦਾ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਆ ਜਾਣ ਪਾਸ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ If Guru Pasha came today, they would say the same thing. Why? Because in place of Brahmans, we have our Padhe Likhe Vidwan, we have our Sampradas, we have our Dere. In place of Janu, we have Gatre. In place of Brahman, we have Takhtan de Jathedar, who say that Sikhs are Hindus. Right? Like Iqbal Singh, right? What did he say? He said, no, Sikhs are part of the Hindu family. Lakh laanat ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਲਾਹਨਤ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਕਾਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੀ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰੇ ਮਾਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਹੇਠ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਗਏ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਗਰ ਗਿਆ ਜੈਸਾ ਖੋਟਾ ਢਬੂਆ ਨਦਰ ਸਿਰਾਫਾਂ ਆਇਆ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ 200 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਗਿਆ 300 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਗਿਆ ਪਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣੇ ਉਸ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛੁਪਾਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ Right? They wear their religious attire. They put tikka on their matha. They wear that tan colored dhotiyan. Right? Like our babbe, right? They wear chitte chole. ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਤੋਂ ਤੇ ਗੇਰਵੇ ਰੰਗ ਦੀ ਧੋਤੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤਿਲਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚਲੋ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ In his hand, he has a dagger, a symbolic dagger, which he uses to what? He uses to loot the people. ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ but when that same Brahman goes to the Muslim's house when they go to the Muslim empire what do? They take off their tan clothes and they put on the blue clothes that are accepted in Islam ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਲੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਨ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ ਸੱਦਦਾ ਹੈ on one hand he calls those emperors evil he calls those Muslims evil but on the other hand ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ he worships their religious texts ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਜੀ ਆਹ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਅੱਜ ਵੀ ਝੂਠ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਕਲਮਾਂ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲਮਾਂ ਨਾਲ ਪੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੱਕਰਾ ਖਾਂਦੇ ਆ and then they eat that goat which is prepared in the Muslim way right halal karke they eat that goat meaning that they do whatever they can to be accepted by the Muslim emperors
Why? Because when they were accepted by the Muslim emperors, they felt comfortability. They enjoyed a lavish lifestyle. ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਲਕੀਰ ਜੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਕਰਾ ਰਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਕੀਰ ਜੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਭਿੱਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਦੇ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰਵਾਈ, he puts a circle around where he is going to sit, because he says that this place is pure, this place is only for the Brahman Pujari. ਦੇ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ, right, he makes that area pure. ਪਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ, but the person who is sitting in that area, the Brahman, is full of filth himself. ਪਰ ਉਸ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਆਪ ਵੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਪ ਕਰਮੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਿਰੇ ਦਾ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ, ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ, ਇਹ ਅੰਨ ਅਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ। ਏਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ, ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪਿੱਟ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਚੌਂਕਾ ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਬਈ do not make my food impure, you guys are impure yourselves, you cannot sit in this area with me. ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ, ਇਹ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇਰ ਕਰੇਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪ ਸਰੀਰੋਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। Right? Guru Pasha says that they are not pure themselves, they are impure. Why? Because their whole basis is falsehood. ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇਰ ਕਰੇਨ, ਮਨ ਝੂਠੇ ਚੁਲੀ ਭਰੇਨ। On the inside they are full of filth, and on the outside they perpetuate what they are filled with on the inside, meaning they just do prachar of falsehood. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੋਂ ਝੂਠੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਵ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਏ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ you can let go of all these things when you connect yourselves with the truth। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ। ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੁੱਚਮਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Only when one brings true wisdom in his life can he obtain real purity। ਨਹੀਂ ਤਾਂ all these rituals in the name of religion, they are just that, they are just rituals, they are just a facade to make people think that I am pure on the outside when I am really full of filth on the inside। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਏ ਸਨ। Let us read Gurbani, let us understand Gurbani, let's bring Gurbani into our daily lives so that we may live life full of confidence, live life with freedom like our Guru Pasha, like our forefathers lived before us। ਆਓ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।